Good morning, students. In the last video, we have started a new lesson of 9th standard, and that is of 1.5, and the name of that lesson is the necklace. We have completed the introductory part of that lesson, chit chat activity. Again, we have completed the second one activity, and we have started the text. In that lesson, yesterday or in the last video, I told you that don't compare yourself with others. And if you want to compare you yourself. And in the introductory part, we saw that Mathilde is the main character, and around this character our whole lesson moves. Mathilde is a very beautiful, pretty, charming girl, but by the error of fate, she was born in the poor family, a family of clerk, and having such great beauty, charm, she had to marry with a very common person who works in the education department, and she led her entire life in the misery, in the sorrowful condition. And how did she feel throughout her whole life, that we have to see. Yes, this story is very important for you. How to behave in our life, how to seek the happiness or pleasure in our life. What is meant by pleasure? All these things we can understand with the help of this story. Now let's see, we have completed the first 5 or 6 lines, and on those lines we have a question there in the margin on the left side. See on page number 24, and I think we have completed first 6 lines, and on those 6 lines there is a one question on the left side in that margin, and that question is, I'm going to read that question. Why was Mathilde married to a minor official? On the passage, maybe there are 2 seen passages and 1 unseen passage in our question paper, and each passage carries 10 marks. And what is the contribution of that 10 marks? 10 मार्काचा पॅसेज आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारला जातो. त्यामधले एकूण 2 पॅसेज हे सीन आहेत, म्हणजे धड्यावरचे आधारित आहेत, पुस्तकातले आधारित आहेत, आणि एक जो आहे तो बाहेरचा आहे, म्हणजे अनसीन आहे, की जो तुम्हाला शिकवलेला नसेल. तर पॅसेज आपल्याला 10 मार्काचा आहे, आणि या 10 मार्कासाठी आपणाला एकूण 5 प्रश्न विचारले जातील. पॅसेजवर एकूण 5 प्रश्न विचारले जातील. 5 क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड ऑन द पॅसेज, and each question carries 2 marks. What type of questions will be asked on the passage? पॅसेजवर कुठल्या प्रकारचे प्रश्न विचारले जातील? तर त्यामध्ये A1, A2, A3, A4, A5. These are the numbers. Also, these questions have different titles. या प्रश्नामध्ये वेगवेगळे प्रश्न आहेत तुम्हाला. A1 known as सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन. A1 ला सिंपल फॅक्च्युअल क्वेश्चन म्हणायचं. A2 कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, A3 vocabulary focus, A4 grammar focus, and A5 personal response. Such types of questions will be asked on the passage. Maybe that passage is a seen passage or unseen passage. The question will be same. The number of question will be same. And the question given on the left side on page number 24, why was Mathilde married to a minor official? This question will be asked into A2 for 2 marks. हा प्रश्न आपल्याला A2 साठी विचारला जाईल, आणि तो 2 मार्कासाठी असेल. तर प्रश्न काय बघा, why was Mathilde married to a minor official? मॅथिल्डेला एका सर्वसामान्य कुटुंबात सर्वसामान्य मुलाबरोबर विवाह करावा लागला. काय कारण? व्हॉट वॉज द रिझन बिहाइंड इट? वाय म्हणजे का, काय कारण होतं? तर काय कारण होतं? बिकॉज
Her family was poor. She was belonged to a poor family. Her father was not a rich man. Her father was a simple clerk, and therefore she had to marry with a very minor official. Though she was very beautiful, though she was very charming, having beauty and charm, she had to marry a very simple man. Now we have to see the further part of the lesson. Now see on page number 24, पान नंबर 24 वर बघा, त्याच्या पुढचा भाग आता आपण घेणार आहोत. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. मॅटिल्डे अत्यंत साधे किंवा हलके फुलक्या स्वरूपाचे ड्रेस परिधान करत असत. सी ड्रेस्ड प्लेनली, प्लेनली म्हणजे साधे. त्या अंगावरचा पोशाख अत्यंत साधेपणानं घालत असत. त्याला एक कारण होतं, बिकॉज म्हणजे कारण. का बरं? काय कारण होतं? सी हॅड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनिथिंग बेटर. चांगले महागडे पोशाख घालायला तिला परवडत नव्हतं. बिकॉज हर हजबंड सॅलरी वॉज नॉट सो इनफ टू बाय सच हायली और एक्सपेन्सिव्ह ड्रेसेस फॉर. तिच्या वडिलांच्या घरी पण गरिबीच होती आणि नंतर ती तिच्या पतीकडं लग्नानंतर आली, तिथंही गरिबी होती आणि त्यामुळं गरिबी म्हणण्यापेक्षा तेवढं मोठं इन्कम नव्हतं आणि त्यामुळं तिला अत्यंत साधे पोशाख, साधे ड्रेस घालावे लागायचे. कधीही तिला महागडे ड्रेस परवडले नाहीत. अफोर्ड म्हणजे परवडणे असा अर्थ होता त्याचा. सी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटायटल्ड टू ऑल द लक्झरीज ऑफ लाईफ. She was always unhappy. She was not happy, not only at her father's house but also at her husband. ती तिच्या वडिलांच्या घरी पण सुखी नव्हती किंवा तिच्या मनासारखं नव्हतं आणि ती तिच्या पतीच्या घरी आल्यानंतर सुद्धा ती जास्त आनंदी नव्हती. ती सदैव दुःखात राहायची. तिला दुःख कोणत्या गोष्टीचं होतं? Why was she always in sorrow? She always thought that she was very beautiful. She had a great charm. And having such a great beauty and charm, she had to spend her life in such a sorrowful condition or in such a poor condition. And therefore she was thinking in her mind that our life is not so good life. Our beauty, our charm, all these things are useless and therefore we are spending our poor and common life. आपण अत्यंत सामान्य जगतो आहोत, गरिबीत दिवस काढतो आहोत. खरं तर आपणाला खूप ऐशोआरामात जगायला पाहिजे होतं, तसा आपला हक्क आहे. का तर तिला तिच्या सौंदर्याचा थोडासा गर्व वाटत होता. आपल्याकडे एवढं मोठं सौंदर्य आहे म्हणजे आपण ऐशोआरामात जगलं पाहिजे होतं, अशी तिची एक धारणा होती आणि म्हणून ती सदैव दुःखी राहायची. Entitled to all the luxuries of life, she suffered because of her shabby, poorly furnished house. तिचं जे घर होतं ते घर तुलनेमध्ये एवढं चांगलं नव्हतं, चांगल्या घरांसारखं, श्रीमंत लोकांच्या घरासारखं तिचं घर नव्हतं. ते खूप सामान्य घर होतं. त्या घरामध्ये कुठल्या सुखसुविधा नव्हत्या. सुखसुविधा नसलेलं तिचं ते घर होतं आणि त्यामुळं तिला वाटायचं की आपल्याला खरं तर मोठं घर पाहिजे होतं, मोठा बंगलो पाहिजे होता, त्याच्यामध्ये नोकर चाकर पाहिजे होते, तिथं सर्व सुखसुविधांनी युक्त असं ते घर पाहिजे होतं. तिच्या स्वप्नातल्याप्रमाणे तिला मिळालेलं नव्हतं. म्हणून तिला सदैव दुःख वाटत होतं. ऑल दीज थिंग्स दॅट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हॅव नोटिस्ड टॉर्मेंटेड हर अँड मेड हर रिसेंटफुल. आता तिच्या वयाच्या किंवा तिच्या समवयस्क असलेल्या तिच्या मैत्रिणी म्हणजे आपण त्या चांगल्या घरी गेलेल्या होत्या. त्यांचा विवाह एका श्रीमंत कुटुंबामध्ये झालेला होता. त्यामुळं त्यांच्या मैत्रिणी संपूर्ण ऐश्वर्य भोगत होत्या, संपूर्ण सुखसुविधांनी युक्त अशा घरामध्ये त्या होत्या. सर्व श्रीमंती त्यांच्याकडे होती आणि त्यामुळं ती नेहमी त्यांच्याकडे बघत असत आणि ती दुःखी होत असत. त्या तर माझ्यापेक्षा सुंदर नाहीत, त्या दिसायला माझ्यापेक्षा सुंदर नसताना सुद्धा त्यांना एवढं चांगल्या पद्धतीच्या सुखसुविधा आहेत, एवढं चांगलं घर त्यांना उपलब्ध आहे आणि आपण एवढे सुंदर असून सुद्धा आपणाला अत्यंत सामान्य पद्धतीनं जगावं लागतंय. ही एकमेव गोष्ट तिला नेहमी खटकत होती. या गोष्टीचा तिला जास्त त्रास होत होता, या गोष्टीचा तिला जास्त रिपेंट होत होता, पश्चाताप होत होता.
का तर तिच्या मैत्रिणी या चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगत होत्या. मीन्स शी वॉज ऑलवेज कम्पेअर herself with her friends. And initially in the beginning I told you that don't compare yourself with others. And if you compare, definitely what will happen? You will become unhappy, you will become sad. Comparison brings sadness. आणि म्हणून तुम्ही इतरांबरोबर आपली तुलना करू नका. मॅथिल्डेने जी चूक केली ती तुम्ही करू नका. तर तिला नेहमी वाटत होतं की आपल्याला खूप मोठं घर असावं, एक खूप मोठा बंगलो असावा, त्याच्यात नोकर चाकर असावे. सी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेटल मॅन्शन विथ अ वास्ट रूम्स अँड इन्व्हायटिंग स्मॉलर रूम्स परफ्युम्ड फॉर आफ्टरनून चॅट्स विथ अ क्लोज फ्रेंड्स. तर तिला नेहमी असं वाटत होतं, तिचं एक स्वप्न होतं की आपल्याला एक मोठं घर असायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये भरपूर छोट्या छोट्या खोल्या असाव्या, आपल्या हाताखाली नोकर चाकर असावे, दुपारच्या वेळेला निवांत जेवण झाल्यानंतर मग गप्पा गोष्टी मैत्रिणीशी मारता याव्या. अशा पद्धतीचं एक आलिशान, एक लक्झरियस लाईफ आपल्याला जगता यावं असं तिला वाटत होतं. हे तिचं स्वप्न होतं. परंतु तसं झालं का? नाही. स्वप्नाप्रमाणे झालं का? नाही. म्हणून जास्तीच्या जर अपेक्षा आपण ठेवल्या तर आपल्याला अपेक्षाभंगाचं दुःख होतं. आपल्याला अपेक्षाभंगाचं दुःख होतं आणि तेच हिच्या वाट्याला आलं होतं. या ठिकाणी आपल्याला एक प्रश्न विचारला जाईल की व्हॉट वॉज मॅथिल्डेज ड्रीम? व्हॉट वॉज मॅथिल्डेज ड्रीम? आपल्याला A2 मध्ये 2 मार्क असतात. इथं लिहितो तुम्हाला A2. इथं व्हॉट वॉज मॅथिल्डेज ड्रीम? मॅथिल्डेचं स्वप्न काय होतं? तिच्या स्वप्नातलं तिचं आयुष्य कसं होतं? तर तिच्या स्वप्नातलं आयुष्य कसं होतं? मॅथिल्डे तिच्या स्वप्नातलं तिचं आयुष्य कसं होतं? तर खूप मोठं घर असावं. सी वॉन्टेड दॅट सी वुड हॅव अ व्हेरी बिग मॅन्शन. सी वॉन्टेड दॅट इन दॅट मॅन्शन, इन दॅट बंगलो, देर वुड बी सो मेनी स्मॉल रूम्स. अगेन सी वॉन्टेड दॅट there would be so many servants. Again she wanted to live such a rooms, in the rooms having a great furniture, a lot of furniture in that rooms, and she wanted to chat with her friends in the afternoon. अशा पद्धतीचं एक लक्झरियस लाईफ तिला असावं असं वाटत होतं. म्हणून व्हॉट वॉज मॅथिल्डेज ड्रीम? व्हॉट वॉज मॅथिल्डेज अपॉस्ट्रोफी असं मॅथिल्डेचे स्वप्न काय होतं, कशा पद्धतीचं होतं? तर तुम्हाला हे उत्तर त्याचं लिहावं लागेल. सी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रँड पॅलेटल मॅन्शन विथ अ वास्ट रूम्स अँड इन्व्हायटिंग स्मॉल रूम्स परफ्युम्ड फॉर आफ्टरनून चॅट्स विथ क्लोज फ्रेंड्स. या ठिकाणी फ्रेंड हा शब्द आहे. फ्रेंड इथं A3 व्होकॅब्युलरी म्हणून आपण त्याला फ्रेंड. फ्रेंडला समानार्थी शब्द काय आहे? बडी. BUDDY बडी किंवा पाल पण म्हणतो आपण त्याला. आणि फ्रेंडला विरुद्धार्थी शब्द काय येतो? फ्रेंड. एनिमी. एनिमी किंवा FOE फो. फ्रेंड. फ्रेंड हा शब्द. आणि फ्रेंड या शब्दाचं वर्ब काय होत आहे? बी फ्रेंड. बी फ्रेंड हे वर्ब आहे. हे विरुद्धार्थी शब्द आणि हा समानार्थी शब्द. बरोबरचं चिन्ह म्हणजे समानार्थी शब्द, गुणिले चिन्ह म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द, व्ही म्हणजे फर असा अर्थ होतो त्याचा. फ्रेंड या शब्दासाठी हे आपल्याला A3 व्होकॅब्युलरी फोकस मध्ये विचारलं जाईल. तर बघा पुढचा भाग बघा त्याचा. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. तिला जे आवडत होतं ते तिला कधीच मिळत नव्हतं. तिला काय आवडत होतं? तिला खूप महागडे ड्रेस घालावेसे वाटत होते. तिला खूप मोठ्या बंगल्यात राहावंसं वाटत होतं. तिच्या हाताखाली नोकर चाकर असावेसे वाटत होते. सर्व सुखसुविधांनी युक्त असं घर तिला असावंसं वाटत होतं. खूप मोठे दागिने आपल्याकडे असावे असं वाटत होतं. परंतु यातनं एकही तिला मिळालं नव्हतं. आणि ही तिच्या अपेक्षा होती. या अपेक्षाभंगाचं दुःख तिला झालं होतं. म्हणून ती नेहमी दुःखी राहायची. नेहमी ती दुःखी राहायची.
त्याचं मुख्य कारण हे होतं की तिला ज्याची अपेक्षा होती त्या अपेक्षेप्रमाणे तिला काहीच मिळालेलं नव्हतं. म्हणून जे तिला आवडत होतं ते तिला मिळालं नाही, म्हणून ती नेहमी दुःखी होती. तुम्हाला याच्यातून आपल्याला स्वतःला काय शिकायचं आहे, तर आपणाला पण आपल्या आयुष्यामध्ये इन आवर ओन लाईफ, वेन वी लिव्ह इन आवर लाईफ, इन आवर ओन लाईफ, प्रत्येक गोष्ट आपल्याला आपल्या आवडीची मिळेल असं नाही सांगता येत. ईच अँड एव्हरीथिंग इन द फ्युचर टाइम विल गेट वेअर वी पुट आवर इंटरेस्ट. असं कधीच नाही होणार. मग काय करायचं आहे, जे आपल्या वाट्याला येईल ते आपण अत्यंत आवडीनं करू. प्रत्येक काम आपल्याला आवडीचंच मिळेल असं नाही सांगता येत. म्हणून जे काम मिळेल ते आवडीनं करू. पुट युअर इंटरेस्ट इन दॅट वर्क. There is no guarantee that the work where you put your interest will get you, but definitely the work whatever that you will get, put interest in that work. जे काम तुमच्या वाट्याला येईल ते अत्यंत आवडीनं करा, ही सर्वात महत्त्वाची सूचना या ठिकाणी आपण लक्षात ठेवायची. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. आणि तिला नेहमी असं वाटत होतं की या गोष्टी आपल्याकडे असायला पाहिजे, आणि या गोष्टीचा प्रत्येकाला हेवा वाटत होता. तिला खूप मोठं सौंदर्य होतं, परंतु बाकीच्या गोष्टी नव्हत्या. सी हॅड अ रिच फ्रेंड. तिच्या ज्या मैत्रिणी होत्या त्या खूपच श्रीमंत होत्या. सी हॅड अ रिच फ्रेंड. रिच, RICH. रिच म्हणजे काय, हा पण प्रश्न आपल्याला A3 शी संबंधित आहे बरं का. RICH. रिच म्हणजे श्रीमंत. अ पर्सन हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ मनी अँड वेल्थ. श्रीमंत. रिचला विरुद्धार्थी शब्द काय सांगता येतो बरं, अपोजिट वर्ड पुअर, POOR. रिच याचं वर्ब काय करता येतं, एनरिच. एनरिच. रिचचं नाउन काय करता येतं, रिचनेस. रिचनेस. या पद्धतीनं आपणाला व्होकॅब्युलरी. सी हॅड अ रिच फ्रेंड. तिची एक खूप मोठी श्रीमंत मैत्रीण होती. अ फॉर्मर स्कूलमेट ॲट द कॉन्व्हेंट. ज्यावेळेला त्या शाळेत जात होत्या, कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये जात होत्या, त्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये त्या जात होत्या, त्यावेळेची तिची एक खूप श्रीमंत अशा घरची एक मैत्रीण होती. whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. आणि ती खूप श्रीमंत असल्यामुळं लग्न झाल्यानंतर ना ही मॅटिल्डे तिला नेहमी टाळायची, भेटत नसत तिला. का तर तिची जीवन जगण्याची पद्धती, तिचं लाईफस्टाईल हे खूपच लक्झरियस होतं, आणि तुलनेमध्ये तिच्या हिचं लाईफस्टाईल अत्यंत कमी लक्झरियस होतं. म्हणून ती नेहमी तिला टाळायची. Matilde always avoided her convent school friend because her friend was very rich. She had a luxurious life. She had rich dresses. She had jewelry. She had cars. She had mansion. All the facilities she had. And on the other hand, Matilde didn't have any facility whatever she had. तिच्याकडं जे जे काही होतं ते आपल्या मॅटिल्डेकडं नव्हतं, म्हणून मॅटिल्डे तिला नेहमी टाळत असत, तिला ती भेटत नसत, आणि तिला पाहून हिला दुःख व्हायचं, हिला पश्चाताप व्हायचा, आणि घरी घरी रडत बसायची, रडायची. त्याचा तिला पश्चाताप वाटायचा की बघा आपलीच मैत्रीण आहे आणि किती ऐशो आरामामध्ये जगती आहे, आणि आपण मात्र आतल्या दारिद्र्यामध्ये जीवन जगतो आहोत. हे तिला सर्वात जास्त वाईट वाटत होतं, आणि म्हणून ती येऊन घरी वीप मीन्स रडणे. हा पण शब्द आपल्याला A3 मध्ये विचारला, WWV. त्याला समानार्थी शब्द आपल्याला सांगता येतो क्राय, CRY, क्राय. She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. तर 20, 21 आणि 22 लाईन नंबरवरती आपल्याला एक प्रश्न विचारला जाईल, आणि तो प्रश्न असा आहे की वाय डिड मॅटिल्डे वीप ॲट होम. वायचा प्रश्न, A2 मधला प्रश्न आपल्याला विचारला जाईल. वाय डिड मॅटिल्डे वीप ॲट होम. 2 मार्कासाठी हा प्रश्न आपल्याला
प्रश्नामध्ये. तर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही शोधून ठेवा आणि याच्यानंतरचा भाग आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. तुर्तास इथं थांबू.